नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां वालों संसद के मानसून इजलास दे विच विघन पाउण दी सख्त आलोचना की है। केंद्र सरकार ने कहा कि साल 2020-21 दे विच घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते फसल की खरीद दे नाल 2 करोड़ तो वध किसानां नूं लाभ मिलिया है। सड़की आवाजाही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय आटो खेतर नूं कहा है कि 100% इथानोल अते गैसोलीन दे नाल चलन वाले वाहनां नूं जल्दी तो जल्दी बाजार विच लिआंदा जावे। देश भर विच पिछले 2 सालां दौरान 2,80,000 बिजली दे नाल चलन वाले वाहनां दी विक्री हुई है। पंजाब सरकार ने 4,738 स्मार्ट स्कूलों के विच भाषा सुनने वालियां प्रयोगशालावां स्थापित करने का कीता फैसला। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स खेडों वास्ते थीम सॉन्ग कीता जारी। खेड प्रेमियों वालों बेसब्री दे नाल उड़ीकिया जा रहा टोक्यो ओलंपिक्स दे विच भारतीय महिला हॉकी टीम का सैमीफाइनल मुकाबला अज 12 दोपहर अर्जेंटीना दे नाल होवेगा। 4 बार एशियन गेम्स दे विच महिला हॉकी दी कप्तान राजवीर कौर ने कहा है कि ओलंपिक्स दे विच अज दे सैमीफाइनल मुकाबले तो बाद भारतीय टीम दे फाइनल दे विच पहुंचण दी आस। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां वालों संसद के मानसून इजलास के विच विघन पाउण की सख्त आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद मैंबरां नूं यह यकीनी बनाना चाहिए है कि सदन की मर्यादा बरकरार रहे। प्रधानमंत्री ने यह गल सवेरे भाजपा पार्लीमानी पार्टी की मीटिंग दौरान कही। प्रधानमंत्री ने जोर देके कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे ते चर्चा के लिए तैयार है। मीटिंग मगरों मीडिया के नाल गलबात करदिआं पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि संसद दे विच वख-वख मुद्दों ते बहस के लिए माहौल दे यतन जारी ने। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और अमित शाह वर्गे सीनियर नेता संसदी कार्रवाई दे विच अड़िका बने विरोधी नेतावां दे नाल गलबात कर रहे हैं। विरोधी पार्टियां दी संसद मैंबरां वालों रोष मार्च कड्ढी जाण अते कांग्रेस पार्टी के आगू राहुल गांधी वालों रणनीति बनाउण दे लई वख-वख विरोधी पार्टियां दे मैंबरां दी मीटिंग सद्दे जाण दे मुद्दे ते प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी नूं गंभीरता दे नाल नहीं लिया जा सकता। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन वालों ट्वीट राही संसद की कार्रवाई ते की गई टिप्पणी की निखेधी की। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट दे विच संसद दे विच बिना बहस बिलों के पास होने नूं पापड़ी चाट बनाउण दे बराबर दस्सिया सी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस टिप्पणी ते दुख जताउंदिआं कहा है कि जनता का अपमान है जिन्हां ने मैंबरां नूं चुन के संसद विच भेजिया। जिक्रयोग है कि संसद के मानसून इजलास दौरान विरोधी पार्टियां वालों पेगासस जासूसी विवाद और होर मुद्दों नूं लैके जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। 19 जुलाई तो शुरू हुए इस इजलास दौरान संसद के दोवें सदनां दे विच ढंग दे नाल कामकाज नहीं हो सकिया। सरकार इस वास्ते पूरी तरह विरोधी पार्टियां नूं दोष दे रही है। सरकारी सूत्रां अनुसार संसद की कार्रवाई ना चलन देण कारण सरकारी खजाने नूं 133 करोड़ रुपए का नुकसान होया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय ते सूबा एजेंसियां वालों घट्टो घट्ट समर्थन मुल अते निजी एजेंसियां वालों इस तो बाद मुल ते फसल की खरीद किसानां दे हित विच है। लोक सभा दे विच एक सवाल का जवाब दिंदिआं मंत्री ने कहा कि 3 सालां दे विच केंद्र सरकार दे घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते खरीद दे नाल बहुत सारे किसानां नूं फायदा होया है। 2018-19 दे विच 1 करोड़ 71,50,000 किसानां नूं फायदा होया सी जो 2020-21 दे विच वध के 2 करोड़ 10,07,000 हो गया है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल 22 प्रमुख खेतीबाड़ी एजेंसां दे लई घट्टो घट्ट समर्थन मुल का ऐलान करदी है। उन्होंने दस्सिया कि सरकार वख-वख पहलकदमियां राहीं किसानां नूं लाभकारी मुल ते फसलां वेचण दी सहूलत दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां तो बिना किसान अपनी फसल किते भी वेचण दे लई आजाद ने। सड़की आवाजाही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटो खेतर नूं कहा है कि 100% इथनोल अते गैसोलीन दे नाल चलन वाले फ्लैक्स फ्यूल वाहन जल्दी तो जल्दी बाजार विच लिआउण। ਉਹ नवी दिल्ली दे विच भारतीय वाहन निर्माता एसोसीएशन दे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल दे नाल गलबात कर रहे सन। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री नूं BS 6 दे पड़ाਅ 2 वर्गे निकासी मानकां दे नाल जुड़े नियमां नूं टालण दी बेनती कीती। केंद्रीय मंत्री ने निजी वाहन उत्पादकां नूं मुसाफिरां दी सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 6 ਏਅਰ ਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। इसी दौरान सड़की ते राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बैटरी दे नाल चलन वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करन जां नवे बनाउण वेले अदा कीती जाण वाली फीस विच छूट देण दा ऐलान कीता है। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद ई मोबिलिटी नूं उत्साहित करना है। पिछले 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,80,000 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 7,000 ई ਬੱਸਾਂ, 5 ਲੱਖ ई 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 55,000 ई 4 ਪਹੀਆ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ई 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 425 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 2021 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ और देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ संयोजित कर रही हैं और उन प्रोग्राम्स कहाँ पे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, उनमें कैसे वहाँ के लोग और वहाँ से दूर लोग भी कैसे उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसे सब एकत्रित करके इस वेबसाइट के द्वारा लोगों तक पहुँचाने की मुहिम है ये। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,738 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2,200 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 2,538 ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਹੈਡਫੋਨ, ਬੈਟਨ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਔਕਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਣਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਰਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਦੀ ਅਰਜੁਨਾ
ਐਵਾਰਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਡਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਰਹੀ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ਨੇ ਅਟੈਕਿੰਗ ਗੇਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ 1982, 1986, 1990 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।